तो मित्रों तमारुं स्वागत है। हूँ छुं महेश सामरिया, तमारुं स्वागत करूँ छुं आपणा चेनल पर। अने आजे आपणे भणीशुं गतिनो भाग 2 अने आ जे चेप्टर छे गति ए फिजिक्सनी दृष्टिए अने जे भविष्यमां सायन्स भणवाना छे एमना माटे खूब ज अगत्यनुं छे। कन्सेप्ट क्लियर तो सायन्स खबर पड़शे। अने याद राखजो मित्रों, फिजिक्स गोखवाथी कदी नहीं आवड़शे, हमेशा समजवाथी आवड़शे। भौतिक विज्ञान ओके। तो आज आपणे आ विडियोमां जोईशुं अंतर, स्थानांतर, वेग, झड़प, बीजी एनी सरेराश वेग, सरेराश झड़प अने घणी बधी नियमित गति, अनियमित गति, आ बधी वस्तुओने आपणे समजीशुं अने विस्तारपूर्वक समजीशुं अने तमने मजा बी आववानी छे। ओके, तो विडियो मित्रों जोशो तमने खूब ज ख्याल आई जशे अने मजा बी आवशे। लेट्स बिगिन सेकंड पार्ट ऑफ गति। तो मित्रों शुरुआत करिए अंतर और स्थानांतर थी। पहला तो समझिए कि अंतर शू है, स्थानांतर शू है। बराबर, लास्ट लेक्चर में मैं थोड़ी माहिती आपी थी आनी अंतर और स्थानांतरनी, अने हवे तमने थोड़ुं डिटेल में समझाइए। अंतर एटले कि पदार्थे कापेला गतिपथनी कुल लंबाई ने अंतर कहे छे। पदार्थ ज्यां ज्यां फरीने आव्यो छे ए बधुं टोटली गणवानुं एने अंतर कहे छे। धारो कि तमे कोई रिक्षामां बेसो छो तो रिक्षावाळो तमने अंतर प्रमाणे ज तमारुं भाडुं ले छे। एटले तमे ज्यां 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 फरीने आवो अने पाछा घरे आवो तो तमनुं भाडुं लेशे जे बधुं गणीने। ओके, ज्यारे स्थानांतरनी व्याख्या तमे आपो तो ए रीते के भाई पदार्थे चोक्कस दिशामां बराबर ने स्थानमां थता फेरफारने बराबर ने स्थानांतर कहे छे। मतलब के पदार्थ ज्यां छे त्यांथी बीजा स्थाने पहोंचे छे ए बंनेनुं जे डिस्टन्स छे एने कहेवाय स्थानांतर। एक्जाम्पल आपो तमने केवा दर ख्याल आवशे। धारो के तमे एक मैदानमां दौड़ी रह्या छो, तो मैदान छे राउंड मैदान, अने दौड़ीने ज्यांथी स्टार्ट कर्युं छे तमे पाछा ए स्थाने आई जाओ छो, तो अहींया तमारुं अंतर तो जेटલું मैदाननुं परिघ हशे ए गणाशे, परंतु तमारुं जे स्थानांतर छे ने ए शून्य थशे। अहीं ध्यान राखजो कि स्थानांतर 0 होई शके छे, कारण के स्थानांतरनो मतलब के पदार्थ पहला स्थाने अने छेल्ला स्थाने ज्यां हतो तेनुं ए डिस्टन्स मापे छे। एटले पहला स्थाने समजी लो कि अत्यारे तमे ज्यां ऊभा छो त्यांथी फरीने आखी दुनिया फरीने पाछा ए स्थाने आई जाओ तो तमारुं स्थानांतर 0 छे। ओके, तो स्थानांतर 0 होई शके छे, अंतर 0 होई शकतुं नथी। तमारे अंतर अने स्थानांतर वच्चे तफावत आपवो तो बी आपी शको छो। मोस्ट टाइम बी छे कि भाई पदार्थे गतिपथना कापेला गतिपथनी कुल लंबाईने अंतर कहे छे। स्थानांतर एटले चोक्कस दिशामां स्थानमां थता फेरफारने स्थानांतर कहे छे। अंतर अदिश राशि है, स्थानांतर सदिश राशि है। अदिश राशि एटले जेमां दिशा दर्शाववानी नथी होती। अदिश राशि एटले जेमां खाली मूल्यनी जरूरत होय छे। अदिश राशि घणी बधी होय छे। तमने ख्याल छे कि भाई समय छे बराबर ने, आ बधी समय छे, तापमान छे, बधी अदिश राशि छे। सदिश राशि एटले जेमां दिशा जरूरी होय छे। तो स्थानांतर ए सदिश राशि छे। तो बे तफावतना मुद्दा थई गया। अंतर शून्य होई शके नहीं, स्थानांतर शून्य होई शके छे। तो मोस्ट टाइम भी तफावत आई गयो छे अंतर अने स्थानांतर विषे। हाँ, याद राखजो मित्रों, अंतर अने स्थानांतर बनेनुं जे एकम छे ए यूनिट एकम छे, मीटर छे। ओके, आगळ वधीए। अंतर अने स्थानांतर पछी मैं तमने समजावी दीधुं छे। अंतर हमेशा बधुं जे गतिपथनी कुल लंबाई विषे होय छे। अने आना पहेला बी जे विडियो छे एमां मैं डिटेलमां समजाव्युं छे। जो तमने हजी अंतर स्थानांतर ना खबर पड़ती हो तो एमां जोई लेजो। पार्ट 1 मां लिंक तमने डिस्क्रिप्शनमां मळी जशे। ओके, तो हवे आगळ वधीए आपणे नियमित गति अने अनियमित गति। मित्रों, नियमित गति एटले शुं? कोई पदार्थ समयना एक सरखा गाळामां एक सरखुं अंतर कापे छे, बराबर, एने नियमित गति कहे छे। एक्जाम्पल आपું છું। धारो कि तमे एक सीधा रोड पर गति करी रह्या छो अथवा कोई रोड पर गति करी रह्या छो। कार चालक कार चलाई रह्यो, तमे बारी पासे बैठा छो, तो तमे तमारे घड़ियाळ जोई रह्या छो अने सामे जे पत्थर बताई रह्या छे, जे किलोमीटरना पत्थर एना पर ध्यान राखो छो। तो तमे जो छो कि भाई दर 1 मिनिटमां 1 किलोमीटरनो पत्थर पसार थाय छे। एनो मतलब कि अत्यारे 10 वागे तमे टाइम जोयो अने किलोमीटरनो पत्थर 500 किलोमीटर बताई रह्यो छे, तो 1 मिनिट पछी तमे जुओ तो 501 पर पहोंची जाय छे। 2 मिनिट पछी तो 502, एटले दर 1 मिनिटमां तमे 1 किलोमीटरनुं अंतर कापी रह्या छो। तो अहींया जे तमारी गति छे ए नियमित गति छे, जेमां चोक्कस समयगाळामां चोक्कस अंतर कपाय छे। ओके, तो आवी गतिनुं उदाहरण आपो तो आपी शको छो कि भाई सुरेख पथ पर बराबर ने एक ज झड़पे जे कोई वस्तु गति करी रही होय तो ए नियमित गति छे। हवे वात करीए आपणे अनियमित गतिनी, कि ज्यारे कोई गतिमान पदार्थ समयना एक सरखा गाळामां एक सरखुं अंतर ना कापतो होय तेने शुं कहेवाय? अनियमित। आना बहु बधा उदाहरण छे। ट्राफिकमां चालता वाहनो,
એ ફિક્સ વેલ્યુ ચલાવી ના શકે ને, થોડી વાર સ્પીડ વધે પછી ઘટી જાય, પછી વધે પછી ઘટી જાય, ઊભું રહેવું પડે, તો આને કહેવાય અનિયમિત ગતિ. ઓકે, તો ઉદાહરણ સાથે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. અને આગળ વધીએ આપણે બીજા મહત્વના ટોપિક ઉપર, ઝડપ અને વેગ. મિત્રો, ઝડપ અને વેગની વાત કરીએ તો ઘણા બધા લોકો આમાં ડિફરન્સ જ નહીં સમજી શકતા કે ઝડપ શું છે અને વેગ શું છે. જો ઝડપનું ઇંગ્લિશ નામ છે સ્પીડ અને વેગ છે વેલોસિટી. કેટલાક કિસ્સાઓમાં ઝડપ અને વેગ સરખા હોઈ શકે છે અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં ઝડપ અને વેગ સરખા ના બી હોય. તો સમજીએ આપણે ઝડપ શું છે અને વેગ શું છે. તો પહેલાં આપણે વાત કરીશું ઝડપની અને પછી વાત કરીશું વેગની. તમને એક વસ્તુ સિમ્પલ કહી દઉં કે ઝડપ, જ્યારે બી ઝડપની વાત આવે તો તમારે અંતર ધ્યાનમાં લેવાનું, અને જ્યારે બી વેગની વાત આવે તો ત્યારે સ્થાનાંતર ભાગ ધ્યાનમાં લેવાનો, બરાબર ને. અને ઝડપ કેમ જાણવું જરૂરી છે, કોઈ બી પદાર્થની ઝડપ સ્પીડ કઈ રીતે જાણી શકાય એ બી સમજીએ આપણે. તો મિત્રો, પહેલાં તો આપણે ઝડપની વ્યાખ્યા સમજીએ કે ભાઈ પદાર્થે, ઝડપ એટલે એક ચોક્કસ સમયમાં, એકમ સમયમાં ગતિમાન પદાર્થે કાપેલા અંતરને ઝડપ કહે છે. એટલે કોઈ પદાર્થ જ્યારે કોઈ સમયમાં કેટલું અંતર કાપે છે એને ઝડપ જાણી શકાય. ધારો કે એક માણસ છે એ 100 મીટરનું અંતર 10 સેકન્ડમાં કાપે છે. સમજી લો ઉસેન બોલ્ટ છે જે સૌથી ફાસ્ટ દોડવીર છે, એનું સમજી લો કે 10 સેકન્ડ લાગે છે અને 100 મીટર દોડતા, તો એની ઝડપ શું થઈ ખબર છે? 100 ભાગ્યા 10 એટલે 10 મીટર પર સેકન્ડ. મતલબ ઝડપનું સૂત્ર છે અંતર ભાગ્યા સમય, અને જે તેનું એકમ થશે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. ઓકે, તો યાદ રહેશે, ઝડપ બહુ કામની વસ્તુ છે મિત્રો. ધારો કે તમે કોઈ બી પદાર્થની ઝડપ જાણી શકો છો, તમને ખબર હોવી જોઈએ કેટલું અંતર કાપ્યું છે અને કેટલો સમય લીધો છે. ઓકે, ધારો કે તમે એક સાથે કોઈ બે વસ્તુ દોડતી હોય તો તમે કહી શકો છો કે ભાઈ કોની ઝડપ વધારે છે, કેમ કે બંને એક સાથે એક રસ્તા પર દોડી રહી છે, પેલા દોડના સ્પર્ધકો દોડી રહ્યા છે, બરાબર ને, એક જ રસ્તા પર, તો એ જે જીતે એની ઝડપ વધારે છે. પરંતુ કેટલી વખત એવું બને કે ભાઈ એક આમ જતા હોય, એક આમ જતા હોય, છતાંય આપણે જાણવું છે કે કોની ઝડપ વધારે છે. તો એના માટે જરૂરી છે તમારે જાણવું કે ભાઈ સમય કેટલો લાગ્યો છે અને કેટલું અંતર કાપ્યું છે. એની ગણતરી કરીને તમે ઝડપ શોધી શકો છો, બરાબર ને. કોઈ વધારે દોડીને ઓછા સમયમાં વધારે દોડી શકે છે, કોઈ વધારે સમયમાં ઓછું, એટલે ઝડપ ખબર પડી જાય. સમજી ગયા કે નહીં? અલગ અલગ દિશામાં દોડતા હોય તો ખ્યાલ આવી ગયો. તમારે જાણવાનું શું છે બકા? અંતર, કેટલો સમય લાગ્યો, કેટલો અંતર કાપ્યો અને કેટલા સમયમાં લાગ્યો, એના પરથી તમને ઝડપ ખબર પડી જશે. ઓકે, આગળ વધીએ વેગ ઉપર. પછી એના તફાવત બી જોઈશું. વેગની વાત કરીએ તો વેગ એટલે વેલોસિટી. હવે વેગની વાત આવે ને એટલે સમજી લેવાનું કે તમારે અહીંયા ચોક્કસ દિશાની વાત આવશે, કે વેગ સદિશ રાશિ છે જેમાં દિશા જરૂરી છે. વેગ એટલા માટે કામનું વધારે છે ઝડપ કરતાં કે વેગની અંદર આપણને ચોક્કસ દિશામાં ક્યાં પદાર્થ પહોંચ્યો છે એ બી જાણી શકાશે. ઝડપમાં પદાર્થ ક્યાં છે એ ના જાણી શકાય. તમે એમ કહી દો કે એક પદાર્થે અહીંયાથી 50ની સ્પીડે જઈ રહ્યો છે, બરાબર ને, તો એક કલાક પછી કેટલી દૂર હશે? તો ચલો તમે કહી શકો બે 1 કલાક પછી 50 કિલોમીટર દૂર હશે, પરંતુ ક્યાં હશે એ ના કહી શકો. જ્યારે વેગમાં કહી શકશો કે 1 કલાક પછી પદાર્થ આ સ્થાને પહોંચ્યો હશે. ઓકે, સુરેખ પથની વાત છે, યાદ રાખજો. વેગ હંમેશા સુરેખ પથ પર કામ કરે છે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો જો વેગની વ્યાખ્યા આપીએ તો તમે એવું વ્યાખ્યા આપી શકો છો કે ભાઈ સુરેખ પથ પર ગતિમાન પદાર્થે ચોક્કસ દિશામાં કરેલા સ્થાનાંતરને એકમ સમયમાં સુરેખ પથ પર ગતિમાન પદાર્થે ચોક્કસ દિશામાં કરેલા સ્થાનાંતરને શું કહે છે? વેગ કહે છે. ફરીથી બોલું છું, કોઈ ગતિમાન પદાર્થ છે એ સુરેખ પથ પર ગતિ કરે છે, એનો એકમ સમયમાં જેટલું એને સ્થાનાંતર કર્યું હશે, બરાબર ને, એને કહેવાય વેગ. એટલે અહીંયા વેગમાં સ્થાનાંતરનો ઉપયોગ થાય છે અને ઝડપમાં અંતરનો ઉપયોગ થાય છે. વેગ અને ઝડપ બંનેના જે એકમ છે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે, નાના એકમો, અને મોટા એકમો છે કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. તમને બંનેની વ્યાખ્યા હું બોલું છું, બંનેનો તફાવત બોલું છું, ધ્યાનથી સાંભળજો. મોસ્ટ ટાઈમથી તફાવત છે કે વેગ, ઝડપની વાત કરીએ તો ઝડપ એટલે ગતિમાન પદાર્થે કરેલા એકમ સમયમાં ગતિમાન પદાર્થે કરેલા કાપેલા અંતરને, એકમ સમયમાં ગતિમાન પદાર્થે કાપેલા અંતરને ઝડપ કહે છે. ઓકે, અને વેગની વાત કરીએ તો એકમ સમયમાં સુરેખ પથ પર ગતિમાન પદાર્થે કરેલા સ્થાનાંતરને વેગ કહે છે. ઝડપ અદિશ રાશિ છે, એટલે ઝડપની દિશાની જરૂર નથી, જ્યારે વેગ એ સદિશ રાશિ છે, એને દિશાની જરૂર છે. ઝડપનો એકમ અને વેગનો એકમ તો સરખો જ છે, પરંતુ
ઝડપ દ્વારા પદાર્થનું સ્થાન જાણી શકાતું નથી અમુક સમય પછી, અને વેગ દ્વારા પદાર્થનું સ્થાન જાણી શકાય છે. આ થઈ ગયું છે તફાવત મિત્રો ઝડપ અને વેગ વચ્ચે. અને તમારા દિમાગમાં ઝડપ અને વેગ ખબર પડી ગઈ ને, ઝડપ અને વેગમાં શું ફરક છે? હા, ઝડપ અને વેગ એક સરખા હોઈ શકે છે. ધારો કે કોઈ પદાર્થ સૂર્યક પથ પર ગતિ કરી રહ્યો છે તો એની ઝડપ અને વેગ સરખું જ રહેવાનું છે, બરાબર ને? ઓકે, એમાં બદલાશે નહીં. જો દિશા બદલે ને ત્યારે સારું વેગ બદલાઈ જશે. જ્યારે પણ કોઈ પદાર્થ સીધો ગતિ કરતો હોય ને ત્યાં સુધી વાંધો નહીં, પણ જે સેજ પણ ટર્ન મારે ને ત્યારે દિશા બદલાઈ જાય. એટલે કે સેજ વળાંક લે ને એ ટાઈમે એનો વેગ 0 થઈ જાય છે. જે એવો વળે એ ટાઈમે વેગ 0 થઈ જાય છે. ઓકે, તો આગળ વધીએ બીજા ટોપિક ઉપર, જેમાં સરેરાશ ઝડપ અને સરેરાશ વેગની વાત કરીએ આપણે. તો મિત્રો હવે વાત કરીએ સરેરાશ ઝડપ. સરેરાશ ઝડપ એટલે એવરેજ સ્પીડ. હવે અહીંયા સમજવા જેવું છે કે કોઈ પણ પદાર્થ જ્યારે ગતિ કરતો હોય ને તો એની નિયમિત ગતિ તો ના જ હોય. આપણા રોજિંદા જીવનમાં તમને રોજિંદા જીવનમાં નિયમિત ગતિ ક્યાં જોવા મળશે? કે કોઈ પદાર્થ એક ચોક્કસ ઝડપે ચલાવી રહે છે, ક્યાં બ્રેક ના મારવાનું હોય, 50ની સ્પીડે ચલાવતો હોય, નહીં, આવું બનશે જ નહીં. એની સ્પીડ વધશે ઘટશે. એટલે જ્યારે પદાર્થ નિયમિત ગતિ ના કરે તો આપણને એને સરેરાશ ઝડપ દ્વારા એની આપણે અંદાજિત ગતિ જાણી શકીએ છીએ કે ભાઈ આની સ્પીડ કેટલી છે. ધારો કે તમને ઉદાહરણ આપું કે ભાઈ ધારો કે તમે ગામડે જતા હોય, કે તમારા ગામડે જતાં તમને તમારું ગામડું અહીંયાથી સમજી લો કે 100 કિલોમીટર દૂર છે, બરાબર ને? તો તમે બાઇક ઉપર ગયા છો 100 કિલોમીટર દૂર, તો તમને લાગે છે 2 કલાક. તો તમે એમ વિચારી શકો, હા ભાઈ, કે આપણી જે સરેરાશ ઝડપ છે ને 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની છે. એટલે આપણે 1 કલાકમાં 50ની સ્પીડે ચલાવીએ છીએ. તો તમે બાઇક ચલાવતી વખતે એવું જરૂર નહીં કે 50ની સ્પીડે જ ગાડી ચલાવી હશે. ઘણી જગ્યાએ તમે કે કોઈ બી, સોરી, તમે તો હજી નાના છો 18 વર્ષથી, તો તમારા માતા પિતા કે કોઈ બી મોટા એમને ચલાવી હશે તો કેટલી વખત 80 બી ચલાવી હશે, 70 બી ચલાવી હશે, બહુ વધારે નહીં ચલાવવાની, પણ કેટલી જગ્યાએ 10ની બી ચલાવી હશે. તો પણ સરેરાશ 50ની સ્પીડ ગણાય કે તમે 100 કિલોમીટરનું અંતર 2 કલાકમાં કાપ્યું છે. એટલે 1 કલાકમાં તમે કાપ્યું 50, એટલે સ્પીડ ગણાશે તમારી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. ઓકે, પણ સમજી લો કે આ જે સરેરાશ ઝડપ છે, તમે તમારો ગામડે જે તમે બાઇક પર ગયા છો એના બદલે તમે કારમાં જાઓ છો, તો તમને લાગે છે કે ભાઈ કારમાં જતાં તમને કલાક લાગે છે. 100 કિલોમીટરનું અંતર કલાક, ચલો વધારે 1.5 કલાક લાગે છે. તો તમે કહી શકો કે ભાઈ કારમાં આપણું અંતર જે 1.5 કલાક લાગ્યું, એટલે આપણી જે સરેરાશ ઝડપ રહી છે ને 1.5 કલાકમાં 100 કિલોમીટર, એટલે 1 કલાકમાં લગભગ 66 કિલોમીટરની સ્પીડ ચાલી છે આપણી, બરાબર? 66.666. તો આટલું તમને ખ્યાલ આવી જાય છે. સરેરાશ ઝડપની વ્યાખ્યાઓ તમને બોલું છું, ખ્યાલ આવી ગયો તમને? સરેરાશ ઝડપ એટલે એમાં આપણે ટોટલ સમય લઈ લેવાનું, કેટલો સમય લાગ્યો છે, અને ટોટલ અંતર લઈ લેવાનું. ધારો કે અહીંયાથી હું મારા ગામડે જાઉં તો હું ટ્રેનનું વિચારું કે ભાઈ ટ્રેન કેટલો ટાઈમ લે છે, અને બસનું વિચારું તો બસ કેટલો ટાઈમ લે છે, અને અંતર તો સેમ જ રહેવાનું છે. ધારો કે અહીંયાથી મારું ગામડું 700 કિલોમીટર છે, બરાબર ને? જયપુર સમજી લો કે જયપુરની પાસે 700 કિલોમીટર છે. તો હું ટ્રેનનું વિચારું છું તો ટ્રેન લે છે, ધારો કે કોઈ સુપરફાસ્ટ ટ્રેન હોય ફાસ્ટ, તો 10 કલાક લે છે. ઓકે, અને જે બસમાં હું જાઉં છું ટોટલ અંતર, બસના અંતર કાપતા 14 કલાક લાગે છે. તો મારા મનમાં એમ જ આવે કે ભાઈ બસને લાગે છે, બસની જે સરેરાશ ઝડપ થશે 700 ભાગ્યા 14 કલાક, એટલે 50 કિલોમીટરની સ્પીડે બસ પહોંચાડે છે મને. ભલે વચ્ચે સ્પીડમાં ચલાવે, ઓછી ચલાવે, અને ટ્રેનને સીધું 70ની સ્પીડે ચલાવે છે કે 700 એ 10 કલાકમાં કાપે છે. ઓકે, તો આ રીતે ટ્રેનની સરેરાશ ઝડપ થઈ 700 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક અને બસની થઈ 50 કિલોમીટર. તમે સરેરાશ ઝડપ સિમ્પલી શોધી શકો છો. કિલોમીટર લખી દેવાનું, નીચે કલાક લખી દેવાનું, એટલે ખ્યાલ આવી જશે કે કલાકની સ્પીડે તમારી ગાડી ચાલે છે. સરેરાશ. ઓકે, એટ ધેટ ટાઈમની સરેરાશ. તો એની વ્યાખ્યાઓ તમને બોલું સરેરાશની કે ભાઈ ગતિમાન પદાર્થે કાપેલા કુલ અંતર અને તે અંતર કાપવા માટે લીધેલા કુલ સમયના ગુણોત્તરને સરેરાશ ઝડપ કહે છે. ટોટલ અંતર અને તે અંતર કાપવા માટે લીધેલા કુલ ગુણોત્તરને શું કહે છે? સરેરાશ ઝડપ કહે છે. ઓકે, તેનું એકમ બી, તેનું સૂત્ર લખવું હોય સરેરાશ ઝડપ, જેને V એવરેજ દ્વારા દર્શાવે છે આપણે. તેના ઉપર લખી શકાય કે ભાઈ કાપેલું કુલ અંતર, અને નીચે લખી શકાય કાપેલું લાગતો કુલ સમય. ઉપર કાપેલું કુલ અંતર, લાગતો કુલ સમય. અને સરેરાશ ઝડપના દાખલા બી પૂછાય છે, હું તમને દાખલા બી સમજાવી દઈશ. આગળ વધીએ મિત્રો, તો સરેરાશ ઝડપ જેવું જ એક બીજી વ્યાખ્યા છે, એની જોડે તમે સમજાવી દઉં, સરેરાશ વેગ. બંને જોડે જોડે સમજાવવાનું એટલા માટે કે બંનેની વ્યાખ્યા બી થોડી એક જેવી જ છે. પહેલામાં સરેરાશ કુલ કાપેલ કુલ અંતર અને લાગતા કુલ સમયને અંતર કહે છે. તો અહીંયા સરેરાશ વેગની વ્યાખ્યા તમારે આપી તો આપી શકો છો તમે કે ભાઈ ગતિમાન પદાર્થે કરેલા કુલ સ્થાનાંતર, અહીંયા ખાલી અંતરના બદલે તમારે સ્થાનાંતર લગાવવાનું છે. ગતિમાન પદાર્થે કરેલા કુલ સ્થાનાંતર અને તે માટે લીધેલા કુલ સમયના ગુણોત્તરને સરેરાશ વેગ કહે છે. ઓકે, સરેરાશ વેગ સમજી ગયા? તેનો એકમ પર છે કિલોમીટર પ્રતિ કલાક.
ઓકે, તો સરેરાશ ઝડપ અને સરેરાશ વેગ, જેમાં સરેરાશ ઝડપ વધારે મહત્વનું છે કે એના પરથી દાખલા પૂછાશે. ઓકે, આગળ વધીએ બીજા ટોપિક ઉપર. ઝડપની સાથે આગળ વધીએ, જે આપણો અન્ય ટોપિક છે જોઈ લઈએ એના પછીનો ટોપિક. તો મિત્રો હવે આપણા જે છેલ્લા બે ટોપિક છે એ છે નિયમિત ઝડપ અથવા અચળ ઝડપ અને નિયમિત વેગ અથવા અચળ વેગ. બરાબર ને? તો સમજી લઈએ પહેલા નિયમિત ઝડપ કોને કહે છે. કે જો કોઈ ગતિમાન પદાર્થ સમયના એક સરખા ગાળામાં એક સરખું અંતર કાપતો હોય, એટલે એક સરખા ગાળામાં એક સરખું અંતર કાપતો, ધારો કે તમે 1 કિલોમીટરનું અંતર 1 મિનિટમાં કાપી રહ્યા છો, તમે કારમાં બેઠા છો, પહેલાં મેં સમજાવ્યા પ્રમાણે, તો આવા પ્રત્યેક સમયગાળામાં મેળવેલી સરેરાશ ઝડપ અચળ રહે છે. એટલે આમાં સરેરાશ ઝડપ જે આવશે બધી અચળ રહેશે. આને કહેવાય નિયમિત ઝડપ. બરાબર ને? જેને અચળ ઝડપ બી કહે છે. એટલે સમજી લો કે એક ફિક્સ ટાઈમમાં ફિક્સ અંતર કાપે છે, તો સરેરાશ ઝડપ તો અચળ રહેવાની છે, બદલાશે નહીં, તો એને કહેવાય નિયમિત ઝડપ. અને એના પછી છે નિયમિત વેગ, અચળ વેગ જેને કહેવાય, ફિક્સ વેલોસિટી, અચળ વેગ, કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટી. તો આ જે નિયમિત વેગમાં કેવું છે કે જો કોઈ ગતિમાન પદાર્થ નિયમિત ગતિ કરતો હોય તો અચળ ઝડપે નિયમિત ગતિ કરતો હોય તો તેને કહેવાય તો મિત્રો સરેરાશ વેગ પછી આપણે જોઈશું તો મિત્રો નિયમિત ઝડપ પછી આપણે જોઈશું. તો નિયમિત ઝડપ પછી વ્યાખ્યા છે નિયમિત વેગની, જેને અચળ વેગ બી કહે છે. કે જો કોઈ ગતિમાન પદાર્થનો વેગ સમયની સાથે અચળ જળવાઈ રહેતો હોય તો તે પદાર્થ નિયમિત વેગથી અથવા અચળ વેગથી ગતિ કરે છે તેમ કહેવાય. સાદી ભાષામાં કહીએ કે 50ની ઉપર કાંટો છે તો 50ની ઉપર જ ચાલવો જોઈએ. બરાબર ને? હંમેશા આવું જે વેગ છે ને બગા, બહુ મુશ્કેલ વેગ છે. બરાબર ને? આવું નિયમિત વેગની ગતિ અથવા અચળ વેગની ગતિ તમને ક્યાં જોવા નહીં મળશે. એ કે એના માટે બે શરતો બી છે, એ શરતો સાંભળી લો. કે સૌથી પહેલાં તો પદાર્થનો ઝડપ અચળ રહેવી જોઈએ. ઓકે, અને બીજું પદાર્થની દિશા નહીં બદલાવી જોઈએ. હવે જો કોઈ પણ ગતિમાન પદાર્થની દિશા જેવી બદલાય ને તરત એનો વેગ એટ ધેટ ટાઈમ શૂન્ય થઈ જાય. જેવું દિશા બદલાય, તમને ના વિશ્વાસ આવે તો એક પથ્થરને તમે ફેંકો હવામાં અને એનો શૂટિંગ ઉતારો અને એને એકદમ સ્લો મોશનમાં જુઓ, તો જોશો તમે કે જેવું આ ઉપર જશે તો એની દિશા નીચેની તરફ થશે ને ત્યાં એનો વેગ શૂન્ય થઈ જશે, ત્યાં એ રોકાઈ જશે. મતલબ તો અચળ વેગથી ગતિ કરતા હોય એના બે સમીકરણો, બે શરતો કઈ છે યાદ રહી ગઈ ને? એક તો અચળ ઝડપે ગતિ કરવું જોઈએ, બરાબર ને? એનો વેગ બદલાવો ના જોઈએ અને એની દિશા ના બદલાવી જોઈએ. ઓકે, તો મિત્રો આશા રાખું છું તમને ખૂબ જ ખ્યાલ આવી ગયો છે, મજા આવી ગઈ છે. અને કોઈ બી તમારો જો ના બી ખબર પડી હોય, કોઈ આમાં હું જે ભણાઈ રહ્યો છું એમાં કોઈ હજી તમારે એવું લાગે કે આ વસ્તુ કરી શકાય, ઓકે, હું તો મારી રીતે પૂરો પ્રયત્ન જ કરીશ તમને સારું શિક્ષણ આપવા માટે. તો બી મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો. બરાબર ને? એ કે તમે સજેશન કરશો તો હું એ પ્રમાણે નવા કોઈ તમને કન્ટેન્ટ કે કોઈ ટોપિક ના આવડતો એ પણ મને કહેજો. ઓકે, તો એ આપણે ચલાવીશું જેથી તમને બી મજા આવે. ઓકે, તૈયારી કરો, આગળ વધો. અને હા મિત્રો, ચેનલ પર ના હો તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરશો. એકદમ સારું કન્ટેન્ટ તમને મળશે. શુભ.